ذریعے ترمیم کا معاملہ تحریک انصاف نے آرڈیننس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاق سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری پارلیمانی امور کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز نے اپنے فیصلے میں آرڈیننس کے لیے 3 شرائط طے کی تھی، جن میں ایمرجنسی اور فوری ضرورت بنیادی عناصر تھے۔ پارلیمان کی موجودگی کے باوجود آرڈیننس لایا غیر آئینی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق فیصلے میں چیف جسٹس نے کمیٹی کے قیام کی تائید کی تھی۔ چیف جسٹس نے لکھا تھا کہ ماسٹر آف دی روسٹر کا کردار ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے۔ درخواست میں وفاق سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری پارلیمانی امور کو فریق بنایا گیا ہے۔ بڑی خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری۔ فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ الیکشن کا بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں ایسا کہا گیا ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ الیکشن کا بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز بشارت راجہ سے۔ بشارت، بتائیے گا، تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، کیا بتایا گیا اس فیصلے میں؟ جی بشارت، آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ بشارت، آپ کو سن نہیں پا رہے، دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں۔ بڑی خبر سے متعلق 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ الیکشن کا بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں ایسا کہا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ لکھا۔ مخصوص نشستوں کا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں عام خبر کے حوالے سے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ الیکشن کا بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر تنازع سے مختلف ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ الیکشن کا بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر تنازعوں سے مختلف ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ الیکشن کا بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر تنازعوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بشارت راجہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشارت، کہیے گا، سپریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی، یہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، جو مختصر آرڈر تھا اس میں یہ سنایا گیا، فیصلہ سنایا گیا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو کہا تھا کہ اس میں 40 ایسے لوگ ممبران اسمبلی ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایفیڈیوٹ جمع کروائے، انہیں فی الفور پاکستان تحریک انصاف کا نوٹیفائی جاری کیا جائے، اور جو 41 باقی لوگ ہیں وہ ایفیڈیوٹ جمع کروانے کے بعد انہیں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ ان کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے کے بعد ان کے پاکستان تحریک انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں 70 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس منصور شاہ جو آتھر ہیں اس فیصلے کے، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تعمیل کرتے ہوئے جو 40 لوگ تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا نوٹیفیکیشن تو جاری کیا تھا، اور جو 41 لوگ تھے ان میں سے ایک ممبر اسمبلی کی حالیہ وفات ہو گئی تھی، اور باقی 40 لوگوں نے ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کروائے تھے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پیروی نہ کرتے ہوئے ابھی تک ان لوگوں کے الیکشن کمیشن پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے تھے، اور پے در پہ الیکشن کمیشن پاکستان اس پر 4-5 اجلاس کر چکا ہے۔ آج بھی اس کا اجلاس اس حوالے سے جاری تھا، اور حالیہ 12 جولائی کو الیکشن کمیشن پاکستان نے وضاحت بھی مانگی تھی، چیمبر درخواست کی تھی۔ جب 12 جولائی کو جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی ابہام ہو کسی بھی فریق کو تو وہ چیمبر میں درخواست دے سکتا ہے، وہ چیمبر میں رجوع کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے چیمبر سے رجوع کیا تھا تو 4 صفحات پر
मुश्तमिल इबाहम दूर करते हुए जस्टिस मंसूर शाह ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और थी, और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और उनको अलाट किया जाए। उन्होंने ये भी अपने इबाहम दूर करते हुए ये भी लिखा था कि जो एक्ट अगस्त में हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से, उसका इतलाक 12 जुलाई के फैसले पर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी तक उन 40 मेंबरान असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जी बशरत ये भी कहिएगा कि मजीद अभी जो मामलात चल रहे हैं, दूसरी जानिब कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को खत भी लिखा गया और इस तरह की भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन तमाम मामलात को जो कौमी असम्बली में अभी हुए या हुकूमत कर रही है, इनको इस फैसले में कहीं पर एड्रेस किया गया है? जी, इस फैसले में जो 70 सफ़ात का फैसला है इसमें दिसंबर से लेकर जो 13 जनवरी के बल्ले वाला फैसला है उसको भी एड्रेस किया गया है और 8 फरवरी तक इंतखाबात के हवाले से भी दूसरे इश्यूज पर इसको डिस्कस किया गया है। और ये भी लिखा गया है कि जो एक्ट सदारती एक्ट है या एक्ट जो बाद में पास हुए उनका इतलाक इस फैसले से नहीं होगा। जो शॉर्ट ऑर्डर था उसमें भी ये लिखा गया था और जो इबाहम दूर करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त दायर की थी चैम्बर में, उसमें भी लिखा गया था कि जो तरमीमी जो एक्ट पास किए गए थे अगस्त में कि इसका, और ये कहा गया था पार्लियामेंट की तरफ से कि इसका इतलाक 2017 से होगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक्ट का। उसमें ये लिखा गया था इबाहम दूर करने वाले फैसले में कि इस एक्ट का इतलाक 12 जुलाई वाले फैसले में नहीं होगा। ये जब इस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब जो 13 फाजल जजेस थे इस बेंच के हिस्सा थे, उन्होंने उन तमाम जजेस ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए थे और मुतअद्दिद मरतबा ये ऑब्जर्वेशन भी सामने आए थे, रिमार्क्स भी सामने आए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से कि हमने 13 जनवरी को जो फैसला दिया था वो दुरुस्त फैसला था, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको गलत इंटरप्रिएट किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इस बात पर इसरार था कि हमने उसको दुरुस्त इंटरप्रिएट किया है जो आपने फैसला दिया था। लेकिन जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तो उसमें उन 13 जजेस में से 11 जजेस ने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है बशमूल, उन्होंने भी ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको गलत इंटरप्रेट किया है। 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इससे इख्तलाफ किया था और बाकी 8 जो जजेस ये फैसला 8 विलेटों पर 11-2 से फैसला आया था और 8। अच्छा बशारत, इस फैसले पर तो हम इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन एक और इस फैसले में कहा गया है कि इसको उर्दू में भी जारी किया जाएगा, उर्दू में भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एक तो इसमें इंग्लिश तहरीर है और एक उर्दू में भी है, तो पहले ऐसा होता रहा है? इससे कबल ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उर्दू में भी फैसले जारी होते रहे। जब आपको याद होगा कि मुबारक सानी जो नजर सानी केस था वो उर्दू में उसका फैसला जारी हुआ था। बाद उसमें पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत उन्होंने उसके खिलाफ अपील दायर की थी। उससे पहले जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फ उठाया था तो उसके फौरी बाद जितने भी प्रेस रिलीज जारी होती थी वो उर्दू में और जितने भी फैसला जाते जारी होते थे वो उर्दू में जारी होते थे। लेकिन एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम ये फैसले उर्दू में भी जारी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की 95% जो पॉपुलेशन है वो उर्दू समझती है, बोलती है और पढ़ती है, इसलिए हम उर्दू में भी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी फैसले जारी करेंगे। और आज ये भी कहा गया है कि इंग्लिश में जो 70 पेजेस का जो फैसला है उसको उर्दू में भी जारी करेंगे। इससे पहले भी इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह की नज़ीरें हैं जो उर्दू के हवाले से फैसला जारी करने के हवाले से। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई उस फैसले में जो मुख्तसर फैसला जारी हुआ था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया, ताहम बार बार इजलास जरूर बुलाए जा रहे हैं और आज भी एक इजलास जारी है। लेकिन इसी फैसले में जो आज तहरीरी तौर पर सामने है उसमें कहा जा रहा है कि मखसूस निश्चितों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया कि बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले में मुखातिब किया गया है।
جی ایسا ہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس فیصلے میں جو 70 صفحات کا جو تفصیلی فیصلہ، اس فیصلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر کے جو ایک آرو کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ آرو جو ہیں وہ جوڈیشری سائٹ سے لیے جائیں گے، لیکن اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے معطل کالعدم قرار دیتے ہوئے آرو بیوروکریسی سے لیے تھے، جس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے، اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اس فیصلے میں۔ اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ، پھر 8 فروری والا معاملہ، یہ انتخابات جو ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بہت سارے انتخابات کے بعد ایک کمشنر راول پنڈی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انتخابات کی کنٹروورسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اور یہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی اس بات کا یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، جن تمام تر فیصلوں اور جن تمام تر درخواستوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تاہم اس 13 رکنی فل کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، صاف شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے، تو پھر ایسا اس فل کورٹ کی جانب سے کہا جانا، یہ الیکشن کمیشن اس کو کس طرح سے لے گا، یا پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے مزید ہدایات جاری کی جائیں گی اس فیصلے میں؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو کنڈکٹ ہے اس پر تمام ججز کی طرف سے بار بار سوالات اٹھائے جا رہے تھے، ایون جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے، پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایون ایک موقع پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے 13 جنوری کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، 13 جنوری بلے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن پاکستان نے۔ اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھن جانے سے تو سیاسی جماعت ختم نہیں ہو سکتی، وہ سیاسی جماعت باقی رہتی ہے، وہ انتخابات میں جا سکتی ہے۔ یہ اس فیصلے میں اس کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ جی اچھا بشارت، جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی معاملات سامنے آئے تھے اس میں الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو سوال اٹھایا جا رہا تھا، لیکن خود سپریم کورٹ کا وہ بینچ جو اس پر فیصلہ کر رہا تھا اور جس نے مختصر فیصلے میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ یہ تمام تر جو 41 ممبران ہیں جن میں ایک کی وفات ہوگی، اس پر بائی الیکشن بھی ہوا، باقی 40 جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور پی ٹی آئی کو بطور پارٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ نے تسلیم بھی کیا، تو لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک اس پر عمل نہیں کر پایا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں یہ ٹوٹل 80 سے زائد ممبران اسمبلی تھے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ اس میں 39 ممبر اسمبلی جو تھے اس کے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 41 لوگ جن میں سے ایک ممبر اسمبلی وفات پا گئے تو وہاں بائی الیکشن بھی ہوا ہے، اور وہ 40 لوگ ابھی تک انہوں نے ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کروائے، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے۔ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان نے بیچ میں سے یہ کیا کہ انہوں نے چیمبر درخواست دے دی کہ ہمیں ابہام ہے، اس حوالے سے ہمارا ابہام دور کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے وہ ابہام دور کرتے ہوئے 4 صفحات پر ایک فیصلہ بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، لیکن اس میں سپریم کورٹ کے بشارت آپ ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد جمیل، تحریری طور پر تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن میں آج بھی اجلاس چل رہا ہے اور اس حوالے سے کوئی حتمی طور پر الیکشن کمیشن فیصلہ بھی نہیں کر پایا۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی بدنیتی اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پہلا فیصلہ تھا اس کو غلط تشریح کیا گیا اور اس ایک سب سے بڑی جماعت کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں آیا، عدالتوں کے اندر چیزیں طے ہوئی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ بڑا کلیئر تھا، لیکن اس کے اندر پھر بھی یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی چیز اس میں وضاحت طلب ہو تو وضاحت مانگی جا سکتی ہے ان چیمبر۔ اور اس معاملے میں پھر الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض اٹھایا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کوئی بھی نہیں ہے، اسٹرکچر نہیں ہے، انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، تو اس کے دستخطوں سے ایفیڈیوٹ قبول کیا
کیا جائے. اور وہ ایفیڈیوٹ پہلے بھی بیرسٹر گور کے دستخطوں سے قبول کیے گئے تھے جن کی بنیاد کے پر 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا تھا, لیکن اسی بیرسٹر گور کے دستخطوں سے باقی 41 کو روک لیا گیا, جس میں بھی اب وضاحت بھی جاری کہا گیا کہ اس میں الیکشن کمیشن تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے اور اس کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو آج جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر, الیکشن کی شفافیت کے اوپر بھی, اور جو کانسٹیٹیوشنل رول تھا الیکشن کمیشن کا اس نے وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا نہیں کیا, اور جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے جاری کر دیا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر یعنی کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیا گیا ہے. سوال جو ہیں بالکل ٹھیک اٹھائے گئے ہیں, کیونکہ جو 24 فروری کا الیکشن ہے وہ ایک فراڈ الیکشن ہے. اس میں فارم 47 تیار کیے گئے اور اصل جیتے جانے والے امیدواران جو ہیں ان کو ایک دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا, اور اس میں جو موجودہ حکمران پارٹی ہے اس کو جعل سازی سے ایک برتری پارلیمنٹ کے اندر دلائی گئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ایون سپریم کورٹ کے ججز نے بھی وہ ڈسکرپنسیز نوٹ کی ہیں جو کہ عوام الناس جو ہے وہ 8 فروری سے ہی یہ اس کے اوپر شور و غوغا کر رہے تھے. تو آج سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ کے اوپر میجورٹی نے عدم اعتماد کیا ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کام کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میری دانش میں ان کو فوراً ریزائن کر دینا چاہیے. اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر ٹیک اپ کر کے ان کو قرار واقع جو سلوک ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو موقع کیا گیا ہے ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہ کر کے ایک انٹینشنل ڈس اوبیڈینس شو کی گئی ہے, اس میں ضابطہ فوجداری کے تحت اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت جو تادیبی کارروائی ہے وہ بھی ہونی چاہیے. فیصل صاحب, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے, یعنی کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر ہی جا رہا ہے اس فیصلے کے اندر, اور دوسری جانب الیکشن کمیشن ابھی تک بھی عمل درآمد نہیں کر رہا, آج بھی اجلاس چل رہا ہے. تو پھر یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے, قانون اس میں کیا راستہ نکالتا ہے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کی طرف سے جو مسلسل کورٹ کے فیصلوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اگر عدالت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گی تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ملک میں آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے, اور وہ اپنے عہد سے بھی جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں. اور جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کسی طور پہ بھی کنسلٹیشن میں نہیں لا رہے, اور یہ جو ان کا ایکشن ہے یہ آئین پاکستان کو ہیلڈ ان ابیس کے زمرے میں آتا ہے, اور اس میں تادیبی کارروائی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. فیصل صاحب, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے کنڈکٹ پر بھی ایک طرف سے اس فیصلے کے اندر اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے. جس طرح سے ان دو مائنورٹی ججز نے نہ صرف فیصلے سے اختلاف کیا جو کہ ان کا حق تھا, بلکہ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنا, تو بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے ادارے کے جو وقار ہے اور ان کی جو پریسٹیج ہے اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کیا ہے. اور اس فیصلے میں جو ریمورس شو کیا گیا ہے وہ ان دونوں ججز کے کانڈکٹ کے اوپر روشن ڈالنے کے لیے کافی ہے کہ ان دونوں ججز نے سپریم کورٹ کے ادارے کے وقار کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بڑھایا نہیں ہے بلکہ کم کیا ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین و قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکتا, عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں. آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ اپنانے کا اختیار دیتا ہے. عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کے لیے اہم ہے, یعنی کہ جو انتخابات ہیں ان کی اہمیت کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان دوسری جانب پر ایک اور ہی رویہ اپنائے ہوئے ہے. تو مجموعی طور پر تاثر کیا مل رہا ہے اس فیصلے سے, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ جو اس فیصلے سے سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز نے اپنا نام تاریخ میں لکھوایا ہے, اور وہ تاریخ میں ایک قانون کو عمل درآمد کرانے والے اور آئین ساز
शख्सियात के तौर पे याद रखे जाएंगे। जो लोग जज बनते हैं वो रिटायर होकर चले जाते हैं, लेकिन उनके दिए गए फैसले तारीख में जिंदा रहते हैं। ये जो फैसला आया है ये इस बात का मज़हर है कि अभी पाकिस्तान में आइन और कानून को मानने वाले जजेस जिंदा हैं और तमाम जजेस जो हैं वो अपना ईमान फरोख्त नहीं कर चुके, और पाकिस्तान पे आइन की अमलदारी के लिए जो एक उम्मीद है वो बाकी है। पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शंस जो हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी आला तरीन अदालत है, यही वो जजेस हैं जिनके इस जो उनका आइनी और कानूनी कंडक्ट है जिसकी वजह से वो तख्ता मश्क बने हुए हैं, और इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत जो हुकूमत है उनके वो निशाने पे हैं, जो कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वकला और बार का ये अब फर्ज बनता है कि वो इन जजेस की और पाकिस्तान की आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करें। फैसल साहब साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में यह कहा गया है। देखिए, इस फैसले बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर पूरी लिस्ट शाया करती गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 39 जो कैंडिडेट जिन्होंने एफिडेविट इलेक्शन के दौरान ही जमा करवा दिए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त के मुताबिक जो बाकी 41 थे उन्होंने नहीं करवाए हुए थे। लेकिन उन 41 का भी कहना है कि उन्होंने 2 या 3 और बाज़ जगहों के ऊपर 3 या 4 कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ वो सबमिट किए रिकॉर्ड में जो उनके आज़ाद हैसियत में थे, लेकिन जो उनके पीटीआई के मेंबर के उम्मीदवार की हैसियत से थे वो उन्होंने छुपाए अदालत से। और ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी अदालत में खड़े होकर ये बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको कतई नजर इसके क्या छुपाया क्या नहीं, इन तमाम की तमाम फहरिस्त को 39 की अलग और 41 की अलग इस फैसले के अंदर भी वो शाया की और कहा कि ये सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग हैं। और 41 के बारे में उन्होंने कहा था कि एफिडेविट अगर अभी भी इनके लिए वो जो शेड्यूल का टाइम फ्रेम था उसको उन्होंने रिवाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इतने दिन के अंदर ये अगर जमा करवा देते हैं इस जमात से भी ये उसके जमात के ये लोग तस्वर होंगे। अब उन्होंने पीटीआई के साथ अपने एफिडेविट जमा करवा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है कि वो नहीं कर रहा। वाज़ेह जवाब के बावजूद अभी भी ना करना ये इस चीज की अक्कासी करता है कि इलेक्शन कमीशन के एंड के ऊपर बदनीयती पाई जाती है। वो शायद हुकूमत को उतना वक्त देना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है कि इन 41 या अभी तो 40 उनमें से एक रहीम यार खान के जो रुकने असम्बली थे वो इंतकाल कर गए, वहां पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ और पीएस पार्टी के वहां पे उम्मीदवार जो है कि वो कामयाब करार दिए गए, उन्होंने हलफ भी उठा लिया। तो इन 40 अरकान के ऊपर ही काम इस वक्त हो रहा है और हुकूमती हलकों के अंदर ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। बरसरे आम ये बात की जाती है कि हम इन लोगों में से ही कुछ लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, इनके बयान दिलवाए जाएंगे कि ये एफिडेविट जाली थे या असली थे या इस किस्म की बात भी की जा सकती है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है कि अरकान असम्बली को बाजियाब कराने की रिट पिटीशन ज़ेर समाअत है, आज भी उसकी समाअत हुई और अगले हफ्ते तक जो है कि वो समाअत मुलतवी की गई है। तो इस किस्म के हालात के अंदर इससे ये लगता यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अक्सरियती फैसले के अंदर जिस खदशे का इजहार किया गया, बल्कि अब तो ये फैसला आ गया, खदशा तो है ही नहीं कि ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने जो गैर जानबदाराना इलेक्शन होता है वो तकाजे पूरे नहीं किए, सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया, पाकिस्तान के वोटर्स की सबसे बड़ी तादाद को जो है कि उनका जो पसंद के उम्मीदवारों को या पसंद की जमात को जो वोट देने का हक था उससे महरूम रखा गया। तो ये चीजें सारी की सारी इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो गया। इसके बाद तो इस इलेक्शन प्रोसेस का तो कोई जवाब रहा ही नहीं, इस इलेक्शन की कोई साख तो रही ही नहीं है, ये इलेक्शन खत्म हो चुका। ये हुकूमत जो है कि इस वक्त एक बेबुनियाद किस्म की हुकूमत है, और अगर इस किस्म की बेबुनियाद हुकूमत लोगों को अगवा करके अरकान असम्बली के फैमिली मेंबर्स को अगवा करके अगर तरमीम करेगी तो उसका आप खुद देख लें कि उसका क्या वेटेज होगा और क्या उसकी साख होगी। सही है। खालिद जमील आप साथ ही रहेगा। एंकर पर्सन राय साकिब खरल हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब आपने सुना रियासत अली आज़ाद साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं और वकला की नुमाइंदगी करते हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह का फैसला आया अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है हुकूमत के पास या किसी और के पास या फिर इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इस पर अमल दरामद के लिए आगे ना बढ़े।
वहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे थे रियासती आजाद साहब, लेकिन जिस मुल्क में 90 रोज से ऊपर इलेक्शन चले गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी चले गए, वहां पर साकिब मैं आपकी तरफ आता हूं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मखसूस नशिस्तों का मामला है जिसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठाया गया है 8 फरवरी को जो इलेक्शन करवाए गए थे। हेलो उस्मानी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आप कौन से चैनल से हैं? जी सर, हम एबीएन न्यूज से बात कर रहे हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं कि जो तहरीरी फैसला सामने आया सर, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि वो पीटीआई के उन अराकीन को नोटिफाई करे। जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप सुनिए शायद दूसरे चैनल पे, मैंने ये कहा है कि जो तरीका होता है सुप्रीम कोर्ट का ये कि जो फाइनल जजमेंट होती है यानी डिटेल्ड जजमेंट आ जाती है, उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद लाजमी हो जाता है। और अगर कोई रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, जिस तरह इस सूरत में यहाँ फाइल हुई है 2-3, एक तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी और एक PMLN ने और एक पीपल्स पार्टी ने फाइल की, 3 पिटिशन रिव्यू पिटिशन फाइल हो चुकी हैं और वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर तो कल वो रिव्यू पिटिशन अब लग सकती हैं, अभी तक तो लगाई नहीं थी क्योंकि डिटेल जजमेंट नहीं आई, वो कल लग सकती हैं और फुल बेंच जो है जिसने के पहले हियरिंग की थी वो रिव्यू पिटिशन को देखेगा। और अगर तो फुल बेंच इस जजमेंट को जो आज अनाउंस हुई है इसको अगर वो इंटरिम ऑर्डर से इसको सस्पेंड कर देती है फिर तो ठीक है, फिर रिव्यू पिटिशन सुनते रहेंगे 1-2 महीने और उस दौरान में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो सस्पेंड नहीं करते इस जजमेंट को तो फिर ये लाजमी है कि इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद करे। अगर वो नहीं करेगा तो अगले दिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो। शाइक उस्मानी साहब, एक जानिब आपको मालूम है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के खत लिखा गया और ये तहरीरी फैसला भी आज आ जाता है, तो उस खत की क्या अहमियत रह गई है? किसी खत की कोई अहमियत नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाए तो किसी खत की कोई अहमियत नहीं। सिर्फ एक ही तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्टर्ब किया जा सकता है, वो रिव्यू पिटिशन के साथ। शाइक उस्मानी साहब, हमने देखा कि जब मुख्तसर फैसला आया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि वजाहत के लिए कहा गया, फिर एक वजाहत भी आई, फिर उसके बाद आज भी इजलास हो रहा है और इससे पहले गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 3 से 4 इजलास हो चुके हैं, अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। तो इसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो मैं आपसे बताया ना, ये तो मैंने आपसे अर्ज की थी कि अब सिर्फ एक ही चारा है, वो ये कि कल रिव्यू पिटिशन लग जाए, इनके वकील जाएं, रिव्यू पिटिशन को लगवाएं और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इस ऑर्डर को जो आज अनाउंस हुआ है इसको सस्पेंड कर दें। अगर वो सस्पेंड नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन जो है फिर वो खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सही। शाइक उस्मानी साहब, आईनी तरमीम का भी जिक्र किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, आप क्या समझते हैं अगर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है मुतासिर हो सकता है ये फैसला? नहीं, आईनी तरमीम तो हुई, अभी उसके लिए तो आपको पता है 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो तो इनके पास है ही नहीं, तो आईनी तरमीम तो हो ही नहीं सकती। तो शाइक उस्मानी साहब, जो कंडक्ट रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस पर भी कहा गया है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन करवाया वो ठीक नहीं था, तो फिर इलेक्शन कमीशन पर कोई कार्रवाई हो सकती है इस हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर या फिर इलेक्शन कमीशन के मजमूई कंडक्ट पर? 8 फरवरी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, अभी तो ये इस जजमेंट से ताल्लुक है। इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमिश्नर के लिए लाजमी है। अगर वो नहीं करेगा तो वही असर होगा जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शाइक उस्मानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनमें से तकरीबन अब तो 40 के करीब हैं, एक की वफात होगी जिनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था, लेकिन अब क्या वो तमाम अरकान दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे हलफ वो लेगा, तहरीरी तौर पर लेगा कोई रिटन फॉर्म में, या फिर ऐसे ही कोई फैसला जारी कर देगा? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, इससे तो हमारा ताल्लुक नहीं है। हम तो इस वक्त जजमेंट